समयर कथा। गोटे राज्य गोटे राजा राज करुथिले। तांको नाम थिला अश्वपति। किंतु तांकर बहुत दिनरु गोटे पिलाटीए हेई नथिला। सेइति पई अश्वपति राजा आउ तांको स्त्री देविका बहुत चिंतारे थिले। ठीक सेतिकी बेले रानी देविका अश्वपति राजा को जाई कहिले, स्वामी एते दिन हेई गलानी, आमर को संतान नहीं, आमे कोन करिबा? आम ए राज्य रे केते स्त्री पिलांकर छुआ छुआ पूरा माळ माळ हेकी अछि, किंतु देखिला बेलकु गोटे राज्य रे रानी हाथ रे छुआ नहीं, एटा केमिति संभव? एया सुनी अश्वपति राजा कहिले, धैर्य धर देविका, धैर्य धर। आमे कर्म करजे आउ आम कर्मर फल निश्चिंत मिलिबा हमकु। एतिकी कहि महाराज रानी को बुझेई देले। एमिति किछि दिन बीती गला। दिने महारानी देविका तांको मां घर को गले। सेठी की जाई तांको मां को देखा कले। देविका रानी कर मां तांको सामने रे ठिया हेई कहिले, अरे झियो तोर बाहाघर होबार केते वर्ष हेई सारिलानी, किंतु कोଳରେ गोटे संतान नाही। मो मन खाली गोटे संतान पई झुरी होउची। एया सुनी देविका रानी कहिले, अरे मां मु कोन करिबी? कोଳରେ संतान हो नाही, आ सेथरो मु कोन करि परिबी? सेरा तो भगवान को इच्छा। एया सुनी देविका रानीकर मां कहिले, अरे झियो देविका, गोटे बर गछ मूळे गोटे ऋषि मुनि बसुचंती, तांको पाखको जीवु, सिए तोर सबु मनस्कामना पूरा करि देबे। आमो एई राजरे गोटे स्त्री लोकटिए थिला। 10 मास हेई गला, तार कोनोसी पिला हेला नाही। सिए सेई ऋषिंको पाखको गला, आउ केईटा दिन जाईची कि नाही ता आशा पूरा हेई गला। तार गोटे पुअटिए हेइथिला। तू भी सेठिकी जा। देविका रानी निज मां मुहरु एक कथा सुनिकी बहुत आश्चर्य हेले। आउ ता परदिन सकाळे सीधा चाली गले सेई बरगछ मूलकु। देविका रानी सेठी पहुंची देखिले जे गोटे ऋषि मुनिटे सेठी बसिकी जग करुथांती। देविका रानी जेंकी कहंती, हे प्रभु केते वर्ष हेई साइलानी, मो कोଳରେ गोटे संतान नाही। आज मु आपनक पाखको मो संतानर भिक मागिएको आसीची। प्रभु मते किछि वरदान दियंतु। सेई ऋषिटी कहिले, हेलो माँ, चिंता करेनी, तो चिंता जल्दी दूर होइजिवो। एई किछि दिन जो तमे स्वामी स्त्री बहुत चिंतारे रहुछ, तमर सेई चिंता दूर होइजिवो। मास मास वर्ष वर्ष धरी जो पूजा तमे तम राजमहल रे करुछ, सेई पूजा करी चाल। तमर सेई पूजार फल बहुत जल्दी मिलिबो। तम कोळकु गोटे संतान आसीबो। एये सुनी रानी देविका बहुत खुशी हेले। आउ सेठरो चली गले। किंतु ता परदिन सकाळे रानी देविका आसी अश्वपति राजांकर राजमहल रे पहुंची जाइथिले। सेठी की जाई अश्वपति राजांकु सब कथा कहिले।
ଅଶ୍ୱପତି ରାଜା ଏଇଆ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଆଗ ଭଳିଆ ସେଇ ରାଜମହଲରେ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷରୁ ପୂଜା କରି କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ ପୂଜା ଆଜି ସମାପ୍ତ ହବାର ଯାଉଥିଲା। 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କୃପା କରିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦେବିକା ରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେବିକା ରାଣୀ ମା ହେଇପାରିଲେ। ରାଜମହଲରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଆଉ ପୁରା ରାଜମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଥିଲା। ରାଣୀ ଦେବିକା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ସନ୍ତାନର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଆ ଶୁଣି ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି କହିଲେ, ଆରେ ହଁ ରାଣୀ, ମତେ ବି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମୋ ଝିଅର ନାଁ ସାବିତ୍ରୀ ରଖିଲି। ଏହିପରି ଅଶ୍ୱପତି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବିକା ରାଣୀଙ୍କର ଝିଅର ନାଁ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି ରଖାଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସମୟର ସହିତ ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବି ବଡ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଗଲା। ଅଶ୍ୱପତି ରାଜାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହବାରେ ଲାଗିଲା କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ କେମିତି ବାହା କରେଇଦବା। ଅଶ୍ୱପତି ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ଦେବୀ, ଆମ ପୁତ୍ରୀ ଏବେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଖୋଜିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେବିକା ରାଣୀ କହିଲେ, ତମେ ଠିକ କହିଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ତା ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ଖୋଜିବ। ଏଇଆ ଶୁଣି ଅଶ୍ୱପତି ରାଜା ଦେବିକା ରାଣୀଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲେ, ରାଜା କହିଲେ, ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତମେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଖୋଜ। ତମ ସହିତ ସେଇ ରାଜକୁମାରର ବିବାହ କରିଦବା। ସାବିତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଏକଥା ଶୁଣିକି କହିଲେ, ହଉ ବାପା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏତିକି କହି ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେନାପତିକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ବାହାରି ପଡିଲେ। ସିଏ ସବୁ ଜାଗାଠି ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେନାପତି ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ କିଛି ବାଟ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ ଅଛି। ସେଇ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷଟି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଝାଉଁଳି ପଡିଲା ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ଆରେ ମଉସା, ଆପଣ ଏଇ ବଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଘରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଛି କାହିଁକି? କୁହନ୍ତୁ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ? ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷଟି କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ସେନା ମାନେ ଆଉ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ସେନା ମାନେ ମିଶିକି ମୋ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନକୁ କବ୍ଜା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମତେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପଡି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକେଲା ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଅଛି। ସିଏ ସେଇଠି କାଠ ହାଣୁଛି। ତା ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟବାନ। ସିଏ ସେଇଠି କାଠ ହାଣୁଛି। ଏଇଆ ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଆଡକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ କି ସତ୍ୟବାନକୁ ହିଁ ତା ମନର ରାଜା କରିବ। ଆଉ ଏତିକି ଭାବି ସାବିତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ।
ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାବିତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାରଦ ମୁନି ଦେବତା ବସିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱପତି ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ପୁତ୍ରୀ, କଣ ତତେ କିଛି ରାଜକୁମାର ପସନ୍ଦ ଆସିଲା? ସାବିତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ କି, ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ମତେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର, ତା ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟବାନ। ଏଇଆ ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ଦେବତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଉଠିକି କହିଲେ, ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ, ଏଇଟା କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଏଇଆ ଶୁଣି ମହାରାଜ ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନି ଦେବତା ସବୁ କିଛି ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମେ ଯୋଉ ରାଜକୁମାର ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି, ସିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଛି, ବଳବାନ ଅଛି, ଆଉ ଶକ୍ତିବାନ ଅଛି, ଭଲ ହୃଦୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଆୟୁଷ ଛୋଟ ଅଛି। ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଆ ଶୁଣି ଅଶ୍ୱପତି ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ଆପଣ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମା ସାବିତ୍ରୀ, ତୁ ଆଉ କୋଉ ରାଜକୁମାରକୁ ଖୋଜି ବିବାହ କରିନେ। ଆମେ ଚାହୁଁନେ କି ଆମ ପୁତ୍ରୀ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଧବା ରହୁ। ଏଇଆ ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ଗୋଟେ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ତା ଜୀବନ ସାଥୀ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ବାଛିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ଆଦେଶ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ପଣ୍ଡା ପୂଜାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଆଉ କନ୍ୟାଦାନ ବି ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ହୁଏ। ତ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ସେଇ ରାଜକୁମାରକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାଛିଛି। ମୁଁ ସତ୍ୟବାନକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ଯେତେ ବି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱପତି ରାଜାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସାବିତ୍ରୀ ସହିତ ସତ୍ୟବାନର ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ସତ୍ୟବାନର ବିବାହ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ରାଜମହଲ ଛାଡି ସତ୍ୟବାନର ସେଇ ଛୋଟ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ସେଇଠି ତା ଶାଶୁ ଘରେ ମାନେ ସତ୍ୟବାନ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଦିନଟି ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ସତ୍ୟବାନର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀର ଚିନ୍ତା ବଢି ବଢି ଯାଉଥିଲା। ସିଏ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା କଣ କରିବ କଣ କରିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଦିନେ ଦିନେ ନୁଚି ନୁଚି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ଦିନେ ବହୁତ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦିନେ ବି ଏକଲା ଛାଡି ପାରିବିନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବହୁତ ଜୋରେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ହବାର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହବାର ଲାଗିଲା, ବର୍ଷା ହବାର ଲାଗିଲା, ଅନ୍ଧାର ବି ଘୋଟି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନ ଘରେ ନଥିଲା। ଯଦି ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡରି ଡରି ସତ୍ୟବାନକୁ ଖୋଜିବାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଭାବୁଥିଲା ଯେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ହିଁ। ନା ନା, ମତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ମୋ ସତ୍ୟବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ହବ।
ସାବିତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସତ୍ୟବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ମତେ ନ ପଚାରି ନ କହି ଏମିତି କାଠ କାଟିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ଆଉ ଏଇ କଳା ବାଦଲ ଦେଖି ତ ମୋ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା। ତମର ତ କିଛି ହେଇନି ନା? ସତ୍ୟବାନ କହିଲା, अरे ना ना मोर किछि नहीं, चलो घर को चलो। ତାପରେ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ସେଇଠି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସତ୍ୟବାନର ମରିବା ଦିନ ଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସକାଳ ହେଲା ସତ୍ୟବାନ ଉଠିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି। ସିଏ କହିଲା, अरे अरे मो मुंड एमिति भारी भारी आ बुलेई जाउची काहींकी? ସାବିତ୍ରୀ ସେଇଠି ପାଖରେ ହିଁ ବସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣି ନଥିଲା କି ସତ୍ୟବାନର ଆଜି ମରିବା ଦିନ ବୋଲି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ଧୁଲଧାଲ ହେଇକି ତଳେ କଚାଡି ହେଇକି ପଡିଗଲା ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେ ଉଠେଇଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନକୁ ଡାକୁଥାଏ, ଆରେ ଆରେ ଉଠ ଉଠ, କଣ ହେଲା ତମର? ଉଠ ଉଠ। ସେତିକି ବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ଯେ ଉପରେ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହିଁ ଯମରାଜ ଦେବତା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଉ ସତ୍ୟବାନ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲା, ରୁହ, ଆଗ କହିସାର, ତମେ କିଏ ଆଉ ଏଇଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ଯମରାଜ ଦେବତା କହିଲେ, अरे पुत्री मु तो यमराज तमर स्वामीर जीवन नबाकू आसीची, मो रास्ताରୁ उठी जाओ। ଏତିକି କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ କି, ନା, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଉଠିବିନି। ମୁଁ ଉଠିଲେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯମରାଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟାଇମ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯମରାଜ ଠାକୁର ସତ୍ୟବାନ ଦେହରୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା କାଢିକି ନେଇଗଲେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯମରାଜଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଯମରାଜ ଠାକୁର ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ତ ସାବିତ୍ରୀ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଯମରାଜ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ, अरे पुत्री तमे मो सहित काहेकी आसुच? तमे चली जाओ एठू। ନା, ମୁଁ ଯିବିନି। ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଦିଅ। ଏଇଆ ଶୁଣି ଯମରାଜ ଠାକୁର ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, अरे पुत्री तमे तम स्वामीर जीवन पाई मो पछे पछे आसुच। मो एहा देखिकी बहुत खुशी हेली। मागो कौन मते वरदान मागिबो? मागो मो देबी। ସାବିତ୍ରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ 100ଟି ସନ୍ତାନର ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ଠାକୁର କହିଲେ, तथास्तु तमरे इच्छा पूर्ण हैला। एबे जाओ घर को पळाओ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସିନା ଆପଣ 100ଟି ସନ୍ତାନର ବରଦାନ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଏଇ 100ଟି ସନ୍ତାନ କେମିତି ହବ? ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବି ଦରକାର। ଯମରାଜ ଦେବତା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ଯମରାଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ
ସାବିତ୍ରୀ ହାତରେ ଦବାକୁ ପଡିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ଯମରାଜ ଠାକୁର ସେଇଠୁ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ସତ୍ୟବାନ ଉଠି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସତ୍ୟବାନ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସିରେ ରହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ବି କରିବେ। ଏସବୁ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।